آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں سیجیٹیریس والوں کے حوالے سے۔ ان کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے، اس بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں سیجیٹیریس والوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے مئی کا مہینہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ آپ کے لیے اپرچونٹیز تو ہیں، لیکن اتنا ہی زیادہ آپ پر برڈن بھی رہے گا چیزوں کو لے کر۔ کام کے حساب سے بات کریں تو کام کے لیے کام کا پریشر اس مہینے میں زیادہ رہنے والا ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں میں جو آپ کا پہلے مائنڈ بہت زیادہ چلتا تھا اور بہت زیادہ چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی تھی، تو اس مہینے میں ذرا یہ مشکل لگ سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کا مائنڈ ذرا بہت سی چیزوں میں الجھا رہے گا۔ فیملی سائڈ پر بھی، آپ کے کام کی سائڈ پر بھی بہت زیادہ آپ پر پریشر رہنے کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بہت سی چیزوں میں الجھا رہے گا۔ اس وجہ سے آپ کا مینٹل پیس بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں یہاں پر آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کو ریلیکس رکھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ لیٹ نائٹ اپنا کام کرتے ہیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں، اگر وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، لیٹ نائٹ کام کر رہے ہیں، بزنس والوں کے لیے بھی میرا یہی ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہاں پر ڈسٹربنس رہے گی، خاص طور پر ان کا مینٹل پیس ڈسٹرب رہے گا۔ اگر یہ لوگ اپنا مینٹل پیس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ فل فوکس رہیں اپنے کام کی طرف، تو ان کو چاہیے کہ یہ لیٹ نائٹ کبھی بھی نہ جاگے، نہ کوئی کام کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی اگر نیند ڈسٹرب ہوگی تو ان کے بہت سے کام ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ پورا دن پھر ان کے اندر بہت زیادہ سستی اور کاہلی ان کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا کسی بھی کام میں دل نہ لگنا یہ بہت ہی ان کے لیے عام سی بات ہوگی، اور اسی وجہ سے ان کا کام پر بہت زیادہ یہاں پر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کام کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی میٹرز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے یہ خود کو ٹھیک کریں۔ خود کو جتنا زیادہ یہ ریلیکس رکھیں گے، اتنا زیادہ ان کے لیے چیزیں بہتر رہیں گی۔ ان کے لیے یہاں پر جو سب سے بڑی ریمیڈی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر یہ واک اور ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اور خاص طور پر اگر یہ ایک روٹین بنا کے چلتے ہیں، تو ان کے لیے معاملات بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ ایون کہ اس مہینے میں ان کو بہت زیادہ غصے کے بھی یہاں پر معاملات آ سکتے ہیں، بہت سی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر آرگیومنٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی ہائپر ہو جانا، تو اس طرح کے معاملات ان کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کام پر بھی کہ اپنے باس یا اپنے سینئر سے بھی ان کو سخت بیہیویئر مل سکتا ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ یہ اپنے کام پر فوکس کریں، جتنا ہو سکے یہ اپنی محنت کنٹینیو رکھیں۔ جتنا زیادہ یہ اپنی محنت کریں گے، اتنا ہی زیادہ ان کے باس ان کو اٹینشن دیں گے، ان کے کام سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے، تو مئی کے اینڈ تک ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی۔ فیملی میٹرز کی طرف ہم دیکھیں تو فیملی کی طرف سے اس مہینے کچھ حد تک پریشانی رہ سکتی ہے، یعنی کہ کچھ حد تک اختلافات، اور گھر میں جیسے ہوتا ہے کہ بحث رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑے، خاص طور پر آپ کے اگر کوئی یہاں پر ینگر سبلنگس ہیں تو ان کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے۔ باقی یہاں پر خاندانی معاملات میں سے بھی آپ کو انٹرفیرنس دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایک حد تک چیزیں یہاں پر بہتر رہیں گی، لیکن دوسری طرف سے یہاں پر معاملات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کی یہاں پر ایگوئسٹک معاملات بہت زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ اپنی ایگو کے چلتے کبھی بھی اپنا کوئی بھی آپ مشورہ کسی کو مت دیجیے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ ٹینس ہے، اگر آپ بہت زیادہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہیں، اگر آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، چاہے آپ فیملی سائڈ کی طرف سے یا پھر آپ اپنے کام کی طرف سے کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو وہ آپ کا ڈیسیجن غلط ہوگا۔ اگر آپ خود کو ریلیکس رکھتے ہیں، آپ کا مائنڈ اس مہینے میں پھر ایکٹیو رہے گا، اور آپ کے لیے بہت سی چیزیں پھر یہاں پر آسان بھی ہو جائیں گی۔ آپ اگر ڈیسیجن کوئی لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ وہ سوچ سمجھ کر پھر لیں۔ کوئی ایسا انسان جو کہ آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے، تجربے میں بھی وہ آپ سے بڑا ہے، اور آپ کو ایک صحیح مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ ان سے لازمی یہ ہے کہ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا انسان جس پہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ انسان آپ کا ٹرسٹ نہیں توڑ سکتا، باقی آپ کسی کے ساتھ بھی اپنے پرسنل یہاں پر چیزیں شیئر مت کیجیے گا، وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔
फैमिली के मैटर्स का ये होगा कि फैमिली में अगर आपका कोई आपके पेरेंट्स हो गया, कोई ऐसा इंसान, तो उसके साथ आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं। काम के हिसाब से फिर काम पर अगर कोई ऐसा इंसान आपका है जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो चीजें ठीक है। अदरवाइज ऐसे आप किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये इंसान आपके तमाम चीजें रिवील कर सकता है। बाकी इस महीने में बहुत ज्यादा चीजों में एहतियात की जरूरत होने वाली है, संभल कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम पर ये होगा कि आपके वर्क प्लेस पर आपके को वर्कर्स हो गए या फिर आपके टीम मेंबर्स हो गए, उनमें से कोई आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, आपके अगेंस्ट यहाँ पर साजिश कर सकता है या फिर आपकी पोजीशन को यहाँ पर डैमेज करने की पूरी कोशिश कर सकता है। जरूरी है कि किसी पर भी आप यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप किसी के साथ भी अगर आप चाहे बातें भी कर रहे हैं, अगर कोई इंसान अगर आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी मर्जी आप पर थोपने की कोशिश कर रहा है, तो ये जरूरी है कि आप कभी भी उस इंसान की बातों को ज्यादा ना सोचें, ना ही उसकी बातों पर अमल करें। जो आपको ठीक लगे या फिर जो मैंने आपसे कहा है कि जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, उससे अगर आप मशवरा लेते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, अदरवाइज मामलात खराब हो जाएंगे। पर्सनल रिलेशंस की बात करते चलें, मैरिज की बात करते चलें, तो इस महीने में फर्स्ट हाफ में तो जरा कुछ हद तक इख्तलाफात रह सकते हैं, इगोइस्टिक मामलात बीच में आ सकते हैं, स्पाउस की तरफ से थोड़ा सा सख्त बिहेवियर देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस है इन लॉस की तरफ से इंटरफेरेंस या फिर आपके खानदान में से कोई ऐसा इंसान, कोई करीबी जो आपके रिलेशन में इंटरफेयर कर सकता है। तो इसमें ये रहेगा कि आप जितना ज्यादा आप अपने स्पाउस को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, अगर वो परेशान है तो उनके साथ ये है कि प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, डील करेंगे, तो आपके लिए चीजें यहाँ पर बेहतर रहेंगी। नेगेटिव रिलेशंस इस महीने में बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप ये है कि इन नेगेटिव रिलेशंस से बचेंगे उतना बेहतर है, वरना यही नेगेटिव रिलेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान बन सकते हैं। आगे जाके यही आपके लिए एंजाइटी भी बन सकते हैं, यही जाके आपके तमाम मामलात खराब भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर आपका फोकस अगर आपके रिलेशंस की तरफ रहेगा तो आपके काम और फैमिली से आप यहाँ पर बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर आपके पॉजिटिव रिलेशंस है तो उनको मैरिज की तरफ अगर आप ले जाना चाहें तो तब भी ये महीना आपके लिए बेहतर है। एंड तक यहाँ पर रिलेशन आपका काफी हद तक स्ट्रांग हो रहा है। बाकी कभी भी आप अपनी ईगो को अपने रिलेशन के बीच मत आने दीजिएगा, ना अपनी जिद को बीच में आने दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें यहाँ पर आपके तमाम रिलेशंस को खराब कर सकती हैं। तो इसकी एहतियात करने की जरूरत है। और कभी भी अपने पर्सनल रिलेशंस या अपनी मैरिज में अगर आपके स्पाउस के साथ अगर आपके कुछ भी मामलात हैं, कहीं पर भी अगर आपके यहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, तो कभी भी किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। कभी भी किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर अपने मामलात में इंटरफेरेंस ना करने दे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। अपने मामलात आप खुद यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करें। बाकी हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल इस महीने में हेल्थ बेहतर रहेगी, लेकिन स्टमक और डाइजेशन के हवाले से यहाँ पर मसले देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में जो सबसे ज्यादा आपके बाहर आप रह सकते हैं, यानी कि कहीं पर ट्रैवल बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस महीने में, काम के लिहाज से भी और फैमिली में भी कहीं पर ट्रिप के लिए आप जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए। तो इसमें एक चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, जब भी आप जाएं आप बाहर का खाना अगर आप खा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अगर आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है। खास तौर पर उन लोगों को जिनकी यहाँ पर हेल्थ का ऑलरेडी मसला चल रहा है, जिनको शुगर यहाँ पर सॉल्ट के मसले हैं, तो उनको चाहिए कि वो इन सब चीजों से बचें। इस महीने में अगर आप शुगर अवॉइड करते हैं ज्यादा तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि डायबिटीज के भी मसले इस महीने में बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ते चलें रेमेडीज की तरफ इस महीने में, जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। सदकात की बात करें तो बहुत ज्यादा जो अच्छा सदका इस महीने में होने जा रहा है वो ये है,
यहाँ पर जितनी भी आपकी ब्लैक कलर की चीजें होंगी, आपके यहाँ पर काले चने हो गए, ब्लैक क्लोथ्स हो गए, तो ये जितने भी हैं चीजें, इनको आप लाजमी डोनेट करें या किसी जरूरतमंद को आप यहाँ पर रोटी वगैरह भी दे सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपके तमाम जितने भी काम डिले होते हैं या रुकावटें आते हैं, ये सदका उन सभी चीजों को दूर करता है। और यहाँ पर हम लकी कलर की बात करने चलें तो लकी कलर इस महीने में येलो रहने वाला है। येलो और लाइट पिंक, ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये आप लाजमी अगर आप पहने कलर तो आपके लिए ये लकी रहेंगे। बाकी सूरह की बात करें, सूरह रहमान इस महीने में बहुत ज्यादा बेहतर है। सूरह रहमान की भी आप तिलावत करें, इंशाल्लाह सारी चीजें आपके लिए बेहतर होंगे।